Hello friends, how are you? Looking for a simple yet proven intraday trading strategy? Today I am going to show you a 5 EMA and RSI combination that I have backtested on Nifty 15-minute chart for over a year, and it delivers more than 65% win rate. Let's dive in step by step on how to set this up and trade it confidently. First, we need two indicators, the 5 EMA and RSI. So go to your chart indicator section and type EMA, moving average exponential. Select this moving average exponential. By default, it sets 9 periods. So we have to change here. Click the settings and change it to 5. Keep everything else as default and click OK. This 5 EMA reacts quickly to price changes, giving us fast signals. Next, search for RSI. Click on indicators, search for RSI, relative strength index. Keep it period at 14. Default settings perfect here. Default settings perfect here. No need to change anything, just click OK. How do we buy? So look for a green 15-minute candle that close above 5 EMA, just like here. 15-minute green candle close above 5 EMA. Let's put here a horizontal line, right? So at the same time, RSI should be rising from below 40 and cross above it, like it. Below 40 and cross above it. So here the perfect situation, both 5 EMA and RSI combination. Green candle close above 5 EMA, and the same time RSI above 40, cross above it, indicating increasing buying momentum. For example, if candle close 24,425 above the 5 EMA and RSI cross above 40, that's our buy signal. Like here, that's our buy signal. Set our stop loss just below the recent swing low. That means here 24,370 or 60. Target minimum risk to reward ratio 1:2 or even 1:3 if the setup looks strong. And the selling works just opposite. Wait for 15-minute candle to close below 5 EMA, just like here. Put down a horizontal line. RSI should be coming down from above 60 and cross below it, just like here. RSI coming down from 60 and cross below it. It's showing selling momentum is picking up. For instance, if candle close 24,508 or 10 and the 5 EMA and RSI drops below 60, we take short position. Place your stop loss just above the recent swing high here, 24,600.
Place your stop loss just above the recent swing and the target at least 1:2 risk reward ratio or 1:3 if the trade looks promising. Remember always keep your stop loss and target fixed in the beginning. This helps build discipline and proper risk management. Once you get comfortable with the strategy, you can gradually scale your position size and target. Backtesting help us identify the best place to trade. For example, like here, 24,860. Like here, 24,865. A 15-minute candle close below the 5 EMA, and RSI same time RSI dropped below 60. A perfect short setup yielding a 1:2 risk to reward. Similarly, here 24,710, a candle close above the 5 EMA and RSI crossed above 40. Just like here, cross above 40. An ideal buy signal with the stop loss 24,660. That's swing low. Put the line here. Swing low at 24,660. 1:2 target. This setup repeated multiple times during backtesting, confirming the strategy reliability. Try this strategy on a demo account first to get familiar with it before going live. Remember it. Try this strategy on a demo account first to get familiar with it before going live. If you want more proven strategy and backtest reports, comment below. Don't forget to like, share and subscribe for more trading tips. Thanks for watching and happy trading. এবার দেখো আমি একবার বাংলায় এক্সপ্লেন করি। ইংরেজিতে আমার হয়তো একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু আমি যারা বাংলা ঠিক বুঝতে পারে না তাদের জন্য আমি একটু ইংলিশে বলে নিই। আর মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে, তার জন্য আই এম ভেরি সরি। তো অতটা ফ্লুয়েন্ট আমার ইংলিশে নেই, তাও চেষ্টা করছি একটু বোঝানোর। আর বাংলাতে আমি একটুখানি ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই স্ট্র্যাটেজিটা হলো আরএসআই এবং মানে মেইনলি 5 EMA স্ট্র্যাটেজি উইথ কম্বিনেশন অফ আরএসআই। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ইন্ডিকেটর সেকশনে গিয়ে দুটো ইন্ডিকেটর আমাদের অ্যাড করে নিতে হবে। যে ইএমএ লিখবো, ইএমএ লেখার সাথে সাথেই এখানে দেখো মুভিং অ্যাভারেজ এক্সপোনেনশিয়াল চলে আসবে, এটাকে সেট করে নিলাম। ইএমএ এখানে 5-এর জায়গায় 9 থাকে, সেটা সেটিংসে গিয়ে এই লেন্থটাকে 9 করে নিলেই হবে। দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করব, আমার তাহলে 5 EMA চলে আসলো। আর সেম ওয়াইজ ইন্ডিকেটরে গিয়ে এখানে আমি আরএসআই টাইপ করলেই আরএসআই চলে আসবে, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইন্ডেক্স। সেটাকে ডিফল্ট রাখবো, যেরকম থাকে সেটিংসে ঠিক সেরকমই রাখবো, এখানে কিছু নড়াচড়া করব না, করে ওকে করে দিলাম। এবার কি করছি, এখান থেকে দেখো আমরা এইখানে মানে আমাদের বাইং কন্ডিশন কি, প্রথমে গ্রিন ক্যান্ডেলটা ক্লোজ হতে হবে ঠিক ইএমএ এর ওপরে, মানে 5 EMA এর ওপরে। এটা তো ফার্স্ট কন্ডিশন। সেকেন্ড কন্ডিশন কি, আরএসআই একদম নিচে থেকে 40-র উপরে ক্রস করবে, নিচে থেকে 40-র উপরে ক্রস করবে, সাথে গ্রিন ক্যান্ডেলটা 5 EMA এর ওপরে হতে হবে, আমরা বাই করব। আমাদের স্টপ লস থাকবে ঠিক সুইং লো, মানে এই জায়গাটা। যদি আমরা এখানে বাই করি 24,430-তে, এই জায়গাটা আমরা যদি বাই করি, তাহলে আমাদের স্টপ লস হয়ে যাবে 24,370। আর ঠিক 1:2, মানে আমার 50 পয়েন্ট আর 60 পয়েন্ট আমার যদি স্টপ লস হয়, 100 পয়েন্ট 120 পয়েন্ট হবে হচ্ছে আমার টার্গেট। এরকম দেখো একটা সেল সিগন্যাল এখানে যেরকম পাওয়া গেছে, ওপর থেকে 5 EMA কে ক্রস করে নিচে একটা রেড ক্যান্ডেল ক্লোজ করেছে। আর আরএসআই কে যদি দেখি, আরএসআই ওপর থেকে 60 কে নিচের দিকে, মানে 60 নিচে চলে আসছে, মানে কন্ডিশনটা হবে 60 নিচে আসতে হবে। তো ওপর থেকে একদম গিয়ে 60 নিচে যখন চলে এসছে, কন্ডিশন আমার ফুলফিল, আমি এখানে এন্ট্রি নিয়ে নিতে পারি। আমার স্টপ লস ওটারই যেটা হাই আছে সেটাকে তুমি স্টপ লস ধরে এখানে শর্ট করতে পারো। আর সেক্ষেত্রে আমাদের স্টপ লস হয়ে যাবে ওই টার্গেটও হয়ে যাবে 1:2। এখানে তোমরা 1:3ও মানে মোমেন্টাম বুঝে রাখতে পারো। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমি যদি
যেটা আমার প্ল্যানটা কিন্তু আগেই হতে হবে, মানে আমি 1:2 করবো না 1:3 করবো, এবং সেটা করে 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 হ্যাবিচুয়েটেড হতে হবে, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি স্কেল আপ করতে পারি আমার স্টপ লস টার্গেটকে। তবে আমি প্রেফার করব অবশ্যই 1:2, যেহেতু আমরা ইন্টারডে ট্রেডিং করছি। এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট ইন্টারডে ট্রেডিং সেট আপ, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এটা কিন্তু কোনো পজিশনাল বা সুইং ট্রেডিং এর ব্যাপার না, এটা একদম ইন্টারডে ট্রেডিং। দেখো এরকম ব্যাক টেস্ট করলে আমি অনেকগুলো তোমার হচ্ছে দেখতে পাবো। এখানে ধরো একটা ট্রেডিং বেশ সুন্দর এসছে, একদম ওপরে 60 থেকে তোমার হচ্ছে আরএসআই উপর থেকে 60-এর নিচে এসে এবং এটাকেও ক্রস করছে, আর সেখানেই আমাদের একটা 5 এর নিচে রেড ক্যান্ডেল 15 মিনিটের ক্লোজ করে ফেলছে। ক্লোজ করার সাথে সাথে আমরা যদি ট্রেডে এন্ট্রি করি, আমাদের স্টপ লসটা ঠিক সুইং হয় মানে 24,930-র ওপরে, আর এখান থেকে যখন আমরা সেল করব দেখো সুন্দর 1:2 আমরা কিন্তু পেয়ে যাই। সেম ওয়াই যদি এখান থেকে আমাদের কিন্তু বাইং সেট আপও হয়েছে, মানে তো একদম নিচে থেকে 40 ওপরে যখন ক্রস করছে আরএসআইটা লাইনটা, আমরা ক্রস করতে বলতে এই হলুদ লাইনের অবধি কিন্তু আমরা ওয়েট করব না, এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যদি 40-র ওপরে চলে আসে, 40-র ওপরে চলে আসে মানে নিচ থেকে আসতে হবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। নিচ থেকে 40-র ওপরে যদি চলে আসে, যদি এটা ক্রস করে তাহলে তো দুর্দান্ত ব্যাপার, ওয়েল অ্যান্ড গুড। যদি নাও করে আমরা এন্ট্রি করে ফেলবো আমাদের সুইং লোটা স্টপ লস রেখে, এবং সেক্ষেত্রে ওই একই জিনিস হবে, 1:2 আমাদের টার্গেট হবে। এরকম ব্যাক টেস্ট করলে তুমি অনেক এরকম নিদর্শন পাবে নিচ থেকে। দেখো এখানে কিন্তু নিচে আছে, কিন্তু নিচে থাকলেও আমার এখানে কিন্তু 5 এর উপরে ক্যান্ডেল ক্লোজ দিয়েছে, কিন্তু দেখতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু আমার 40-র উপরে যায়নি, যার জন্য এখানে ট্রেড নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কোনো স্ট্র্যাটেজি কিন্তু 100% প্রুভেন স্ট্র্যাটেজি হয় না, এটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। আহ, এটাতে যেরকম যেটা আমি দেখেছি 1 ইয়ার ব্যাক টেস্টিং করে, তাতে 65% উইনিং রেট আছে যদি ডিসিপ্লিন ওয়াইজ আমরা ট্রেড করতে পারি, একদম যেটা আমি তোমাদের বললাম। আবার দেখো এখান থেকে কিন্তু আমাদের সুন্দর সে একই জিনিস, সুন্দর একদম 60-কে নিচে ক্রস করছে, সাথে আমাদের 5 এর নিচে ক্যান্ডেল ক্লোজ, একদম দারুণ এন্ট্রি পয়েন্ট। এবং এখান থেকে আমরা এন্ট্রি নিলে 1:2 শর্টিং এ পেয়ে যাই। এরকম তুমি যদি ব্যাক টেস্ট করে দেখতে পারো, অনেক রকম এরকম ট্রেড ব্যাক টেস্ট করে যখন তোমার মনে হবে যে না ব্যাক টেস্ট করে ফ্যামিলিয়ার হয়েছি এবং এবার আমি লাইভ ট্রেড করতে পারি, তখনই অবশ্য লাইভ ট্রেড করবে। আর যদি এই স্ট্র্যাটেজিটা তোমাদের ভালো লাগে বা তোমরা ট্রেড করে যদি এটাতে সাফল্য পাও, তাহলে আমি খুব খুশি হব। এবং তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক আর শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম মোর ট্রেডিং টিপসের জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড হ্যাপি ট্রেডিং।